Hi friends, you welcome to Sri Guru Raghavendra Banking Coaching Center. So here we are discussing 8th February current affairs related MCQs. So then I'll start with the first and foremost one. The first question, who will host the Asian Shooting Champions in 2027? So Asian Shooting Championship. Shooting Championship 2027 అంటున్నాడు 2027. So options are given: China, South Korea, Thailand, India and Japan. So India has been selected for this particular one. So that's why it is in news. So Asian Shooting Championship 2027 will be hosted by India, reinforcing its growing stature as a major hub for international shooting sports, and it is a strong infrastructure for global sporting events. That is a context here. So Asian Shooting Championship, be clear with this particular one. Shooting Championship. So already Olympics also is in line with this particular one. సో కామన్వెల్త్ గేమ్స్ ఇలాంటివన్నీ ఇండియాలో కండక్ట్ చేయడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్న సందర్భంలో సో లైక్ ఏషియన్ షూటింగ్ ఛాంపియన్షిప్ మనకి ఈవెంట్ నెక్స్ట్ ఈవెంట్ 2027 ఈవెంట్ అనమాట. అది 2027 ఈవెంట్ డేట్ కన్ఫర్మ్ అయింది, కంట్రీ కన్ఫర్మ్ అయింది. ఇండియా ఈజ్ గోయింగ్ టు గెట్ హోస్ట్ దిస్ పర్టికులర్ వన్ అనమాట. షూటింగ్ ఛాంపియన్షిప్, ఇండియా ఈజ్ గోయింగ్ టు host this particular one. That is the context here we have. Asian Shooting Championship. This Asian Shooting Championship officially it was started in 1967 in Tokyo, Japan. So then the recent one 2023 event was observed in Changwon of South Korea, and the 2025 event, the next event of this particular one, 2025 event was observed in Shymkent of Kazakhstan, and the next one 2027 will be confirmed in India. So 2023 at South Korea, and 2025 Kazakhstan, and 2027 is confirmed at India. That is a context here. Asian Shooting Championship. So generally then this Asian Shooting Championship are governed by these are governed by Asian Shooting Federation. Asian Shooting Federation, which was officially began in 1967. These championships includes almost all IISF shooting events, and held every 4 years. Shooting events held every 4 years. So IISF Shooting Championship, International Shooting Sport Federation anta, International Shooting Sport Federation, IISSF Sport Federation. ఈ స్పోర్ట్ ఫెడరేషన్ ఈవెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో 4 yearsకి ఒకసారి జరుగుతాయి ఇవి, విచ్ రికగ్నైజెస్ సెవరల్ షూటింగ్ ఈవెంట్స్, సమ్ ఆఫ్ విచ్ హ్యావ్ ఒలింపిక్ స్టేటస్ కూడా ఉంటాయి. ఈ ISSF షూటింగ్ ఈవెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో హెల్డ్ ఎవ్రీ 4 years, బట్ ఇంక్లూడింగ్ ఆల్మోస్ట్ ఈ ఏషియన్ షూటింగ్ ఫెడరేషన్ మనకి ఏషియన్ షూటింగ్ ఛాంపియన్షిప్స్ని ఎవ్రీ 2 years వన్స్ అనమాట. 23 మనకి లాస్ట్ వాజ్ 25లో జరిగింది, 2025లో. that observed in Shymkent of Kazakhstan,
and the first was in 1967, observed in Japan, Tokyo. That is a context, important one, this important one. So next will be at 27 will be at India. That is the context. So rifle or pistol, this 16th Asian Championship, this Shymkent was 16th one. The next will be 17th one. Shymkent, Kazakhstan 2025. That was the 16th Asian Championship, rifle and pistol. Rifle or pistol, pistol or shotgun. ఈ మూడు ఈవెంట్స్ జరుగుతాయి అన్నమాట జనరల్గా ఇక్కడ. రైఫిల్, పిస్టల్, షాట్గన్. షిమ్కెంట్, కజకిస్తాన్ ఆగస్ట్ మంత్లో జరిగింది. ఇక్కడ ఆగస్ట్ 2025లో ఈ ఈవెంట్ ఇక్కడ షెడ్యూల్ అయింది, జరిగింది కూడా అనమాట. దట్ ఇస్ అ పాయింట్. ద నెక్స్ట్ విల్ బి ఎట్ India 2027. That's a point is all about. I'm moving to the next one. Next question. So answer D is the correct one. Which coastal state recently launched the second comprehensive bird atlas in India? Bird atlas in India antunnadu. So options given: Tamil Nadu, Odisha, Andhra Pradesh, Goa, Maharashtra. So this is a bird atlas. Bird atlas ఫస్ట్ ఇండియాలో ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ఎవరు అంటే దట్ ఈస్ కేరళ. కేరళ ఫస్ట్ స్టేట్ అనమాట. దీని తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తుంది ఎవరని అడుగుతున్నాడు. సో దట్ ఈస్ గోవా అనమాట. గోవా అనౌన్స్ చేసింది. దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఇంట్రడ్యూస్ దిస్ పర్టికులర్ బర్డ్ అట్లాస్ అనేసి. కేరళ ఫస్ట్ వన్, గోవా బికేమ్ ద సెకండ్ కోస్టల్ state in India, launching comprehensive bird atlas, documenting bird diversity across habitats. And this initiative supports the biodiversity conservation. It supports biodiversity, అంటే జీవ వైవిధ్యం అంటాం కదా, biodiversity conservation and citizen science, and one more, evidence-based environmental policy making. These are the advantages with this particular initiative that is called bird atlas. So bird atlas, then India is focusing more and more on this, particularly to protect or to conserve the biodiversity. So this bird atlas is a large scale collaborative mapping project, often using citizen scientists, and a document the distribution, abundance, and seasonal patterns of the bird species across a region anamata. So that is the context here. The projects like Kerala Bird Atlas, ఈ కాంటెక్స్ట్ ఫస్ట్ అనమాట. ఫస్ట్ యూకేస్ బర్డ్ అట్లాస్ యూజ్ స్టాండర్డైజ్డ్ సర్వేస్ అనమాట. దీన్ని ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నారంటే యూకేస్ బర్డ్ అట్లాస్ అనే కాన్సెప్ట్ నుంచి తీసుకున్నారు, దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు అనమాట. యూకే బర్డ్ అట్లాస్ చాలా ఫేమస్ వన్ అనమాట. ఆ లైన్స్లోనే దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. సో దట్ ఈస్ అ స్పెషల్ థింగ్ అనమాట. కేరళ బర్డ్ అట్లాస్ ఏషియాస్ లార్జెస్ట్ కవరింగ్ ఎంటైర్ ది స్టేట్ అనమాట. సో ఏషియాస్ లార్జెస్ట్ వన్. And UK Bird Atlas, a comprehensive survey of the Britain and Ireland conducted periodically. That is the one. ఇలా డిఫరెంట్ కంట్రీస్కి డిఫరెంట్ అట్లాసెస్ ఉన్నాయన్నమాట. మనకి యూకే అట్లాస్, దాంతోపాటు యూకే అట్లాస్తో పాటు సాస్కాచ్వన్ బ్రీడింగ్ బర్డ్, కెనడా కూడా ఈ బర్డ్ అట్లాసెస్ వీటి మీద ఫోకస్ చేస్తుంది. దాంతోపాటు నైజీరియన్ బర్డ్ అట్లాస్ కూడా, ఇవి ఫేమస్ వన్స్ అనమాట వరల్డ్లో. అలాగే ఇండియాలో ద కేరళ బర్డ్ అట్లాస్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు సెకండ్ స్టేట్ వచ్చేటప్పటికి గోవా అనమాట. దీనిలో ఏంటి అంటే దీస్ కెన్ ఫోకస్ ఆన్ బ్రీడింగ్ బర్డ్ అట్లాసెస్ ఆర్ మైగ్రేటరీ ప్యాటర్న్స్ యూజింగ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా దీన్ని కలెక్ట్ చేసి హోల్డ్ చేస్తారనమాట. దట్ ఈస్ అ కాంటెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి. దట్ ఈస్ అ పాయింట్ హియర్. సో దెన్ ఆన్సర్ డి ఈస్ ద కరెక్ట్ వన్. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. విచ్ డిస్ట్రిక్ట్
Which districts recently became the first fully insured district in country? Important one. There is a chance to get asked this particular one as well. Which district? Bikaner, Jaipur, Udaipur, Kota and Alwar. మొత్తం రాజస్థాన్లోని డిస్ట్రిక్ట్స్ ఇచ్చాడు. రాజస్థాన్, which district recently became the first fully insured district in the country? క్వశ్చన్ ఇలా అడగచ్చు, లేదా which states a district first became completely insured in India? రాజస్థాన్, గుజరాత్, తమిళనాడు, అలా కూడా క్వశ్చన్ అడగచ్చు. సో దట్ ఈస్ అ వే, దెన్ పాసిబుల్ వే టు గెట్ ఆస్ ద క్వశ్చన్. ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి మనకి దట్ ఈస్ అల్వార్ అనమాట. అల్వార్ ఆన్సర్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. అల్వార్ district of Rajasthan became the India's first fully insured district. Fully insured district, and making significant step towards universal insurance coverage. Universal insurance coverage is the main objective of this particular one. Coverage, financial inclusion, including every person without leaving anyone, and social security. అంతే కదా, సోషల్ సెక్యూరిటీ వస్తుంది కదా. సోషల్ సెక్యూరిటీ ఎట్ a district level are the objectives here. So answer E is the correct one. First district in India became the fully insured. Moving to the next question. Recently, which port in the South India became the first port in India to utilize anti-drone system? Anti-drone systems ni introduce చేసిన ఫస్ట్ పోర్ట్ ఏది ఇండియాలో అడుగుతున్నాడు. సో ఆప్షన్స్ గివెన్: కొచ్చిన్ పోర్ట్ నో, చెన్నై కాదు, విశాఖపట్నం పోర్ట్ కాదు, న్యూ మ్యాంగళూర్ పోర్ట్ ఇది కూడా కాదు, బెంగళూరుది అనమాట. చిదంబరం పోర్ట్ అథారిటీ is officially became the first port in India which deployed an anti-drone system to enhancing maritime security. And protection of critical infrastructure. And one more, preparedness against emerging threats. ఎందుకోసం అంటే ఇవి preparedness against emerging threats. This is the context here. ఈ రీజన్స్ తోటి అనమాట. సో యాంటీ డ్రోన్ సిస్టమ్ అంటే డ్రోన్స్ని బ్లాస్ట్ అంటే అలౌ చేయకుండా మన కంట్రీలోకి అడ్డుకునే వ్యవస్థ అనమాట. యాంటీ డ్రోన్ సిస్టమ్ అంట. దీన్నే యాంటీ డ్రోన్ అనొచ్చు, లేదా కౌంటర్ డ్రోన్ సిస్టమ్ అని కూడా అంటారు. కౌంటర్ డ్రోన్ సిస్టమ్ అంట. ఇండియా ఈజ్ డెప్లాయింగ్ మల్టీలాటరల్ దిస్ సిస్టమ్ అనమాట, కౌంటర్ డ్రోన్ టెక్నాలజీ. యుఏవి డెవలప్మెంట్ అని కూడా అంటాం. అన్మాన్డ్ ఏరియల్ వెహికల్ డెవలప్మెంట్స్ అంటాం. యుఏవి మెథడ్ అన్న, కౌంటర్ డ్రోన్ అన్న, యాంటీ డ్రోన్ సిస్టమ్ అన్న ఆల్మోస్ట్ వన్ అండ్ సేమ్ అనమాట. సో వీటిలో మనకి చాలా మోడల్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారు ఈ డ్రోన్ టెక్నాలజీలో. కొత్త అడాప్షన్స్ కూడా హోల్డ్ చేస్తున్నారు. సో ఇండియాస్ ఇనిషియేటివ్స్ కనుక మనం చూసామనుకుంటే వీటిలో డ్రోన్ శక్తి స్కీమ్ ఒకటి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. డ్రోన్ శక్తి స్కీమ్ ఇస్ అ నోటబుల్ వన్. అండ్ నో పర్మిషన్ నో టేక్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్వర్క్, డిజిటల్ స్కై ప్లాట్ఫామ్ ఇలాంటి వాటిని గవర్నమెంట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తుంది. డ్రోన్స్ని వేరే వాళ్ళు ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన డ్రోన్స్ని అరికట్టడానికి అనమాట. సో దీని ద్వారా ఏంటి అంటే ఆర్మ్డ్ అటాక్స్ మనకి తగ్గడానికి స్కోప్ ఉంటుంది. ఆర్మ్డ్ అటాక్స్ చీపర్ కాస్ట్కే మనకి డేటా సెక్యూరిటీని ప్రొవైడ్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. సో ఇలాంటి అడ్వాంటేజెస్ చాలా ఉన్నాయన్నమాట. సో మనకి ఇండియాస్ కౌంటర్ డ్రోన్ సిస్టమ్ కనుక చూస్తే ఇండియన్ కాంటెక్స్ట్లో కౌంటర్ డ్రోన్ సిస్టమ్
డిఫెన్స్ పార్ట్లో మనకి ఇంద్రజాల్ అనే మెకానిజం ఉపయోగిస్తున్నారు. ఇండియాస్ ఇనాగరల్ అటానమస్ డ్రోన్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్ అనమాట. డ్రోన్ డిఫెన్స్ డోమ్ అంటారు. దట్ ఈస్ నేమ్డ్ యాజ్ ఇంద్రజాల్. ఇండియాస్ ఇనాగరల్ అటానమస్ డ్రోన్ డిఫెన్స్ డోమ్ అంటాం. డోమ్ DOME. సో దట్ ఈస్ అ కాంటెక్స్. ఇండియాస్ కౌంటర్ డ్రోన్ సిస్టమ్ అనమాట. దానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంద్రజాల్. సో మ్యారిటైమ్ సర్వైవలెన్స్ కోసం కూడా వీటిని ఉపయోగిస్తున్నారు. ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుతుంది అదే అనమాట. విచ్ పోర్ట్ ఇన్ సౌత్ ఇండియా అని అంటున్నాం కదా, దట్ ఈస్ చిదంబరం పోర్ట్. వీటిలో చాలా క్లాసిఫికేషన్స్ ఉన్నాయన్నమాట డ్రోన్స్లో. నానో అని, మైక్రో అని, మినీ అని, స్మాల్ అని, లార్జ్ అని, ఇలా కేటగిరీస్ ఉన్నాయన్నమాట. అంటే అవి క్యారీ చేసే వెయిట్ని బట్టి ఇవి క్లాసిఫై చేస్తారు. సో దట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్ అనమాట మనకి. అది దిస్ ఇస్ ఆబ్జెక్టివ్. ఆన్సర్ ఈ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, అండ్ ఇంపార్టెంట్ వన్, దట్ ఈస్ విచ్ స్టేట్ పోలీస్ లాంచ్డ్ అ క్యాంపైన్ కాల్డ్ ఆపరేషన్ శస్త్ర టు కర్బ్ ద మిస్యూజ్ ఆఫ్ సోషల్ మీడియా మిస్యూజ్ని కంట్రోల్ చేయడానికి ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన ఆపరేషన్ శస్త్ర. సో ఆపరేషన్ శస్త్ర ఎక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారంటున్నాడు, ఈ క్యాంపెయిన్ ఎక్కడ లాంచ్ చేశారంటున్నాడు. ఉత్తరప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర, తెలంగాణ, ఢిల్లీ అండ్ రాజస్థాన్. సో దెన్ దిస్ ఇస్ నాట్ ఉత్తరప్రదేశ్, తెలంగాణ కూడా కాదు, మహారాష్ట్ర కాదు. దట్ ఈస్ ఎట్ న్యూఢిల్లీ అనమాట. ఢిల్లీలో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఢిల్లీ పోలీస్ లాంచ్ దిస్ ఆపరేషన్ శస్త్ర misuse of to control the misuse of social media. They introduced a concept called Operation Shastra, including the spread of misinformation, which controls the spread of misinformation and online unethical activities, spread of misinformation and cybercrime facilitation and online activities and that threaten the public ఆర్డర్ని థ్రెట్ చేసే సైబర్ క్రైమ్స్ కానీ, ఆన్లైన్ యాక్టివిటీస్ కానీ, స్ప్రెడ్ ఆఫ్ మిస్ఇన్ఫర్మేషన్, ఇలాంటి వాటిని కంట్రోల్ చేయడానికి ఆపరేషన్ శస్త్రాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది విచ్ గవర్నమెంట్ అంటే దట్ ఈస్ ఢిల్లీ గవర్నమెంట్ అనమాట. సో ఆన్సర్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, ఇండియాస్ రెమిటెన్స్ ఇన్ఫ్లోస్, బడ్జెట్ రిలేటెడ్ వన్. ఇది బడ్జెట్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ 26-27. ఇండియాస్ రెమిటెన్స్ ఇన్ఫ్లోస్ for the financial year 2025-26 financial year అంటున్నాడు కదా, 25-26 అమౌంటెడ్ టు అంటున్నాడు. ఆప్షన్స్ 110 billion, 120.5 billion, 130 billion, 135.4, 145 billion. రెమిటాన్సెస్ అంటున్నాడు. రెమిటాన్స్ అంటే ట్రాన్స్ఫర్డ్ అమౌంట్. రెమిటాన్సెస్ అంటే ట్రాన్స్ఫర్స్. సో ఇండియా రిమైన్డ్ ద వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ రెసిపెంట్ ఆఫ్ రెమిటాన్సెస్. ఈ రెమిటాన్సెస్ అంటే ఫారిన్ కంట్రీస్ నుంచి మన కంట్రీకి వస్తున్న రెమిటాన్సెస్, ఇండియాకి పంపిస్తున్న డబ్బులు అనమాట. సో ఇండియా రిమైండ్ వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ రెసిపెంట్ ఆఫ్ రెమిటాన్సెస్. Remittances with inflows like 135.4 billion dollars. This is the one. So option D, answer D is the correct one. So India's remittances inflow 135.4 billion dollars. So then based on the RBI Reserve Bank of India ichina information and
ఎకనామిక్ సర్వే చెప్పిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం అనమాట, ఎకనామిక్ సర్వే నుంచి. సో ఇది బడ్జెట్ అండ్ ఎకనామిక్ సర్వేకి రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ మనం ట్యాగ్ చేస్తున్నాం. ఆన్సర్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. ఇలాంటి క్వశ్చన్సే మనకు పోస్ట్ చేస్తాడు ఎగ్జామ్లో, యాజ్ ఇట్ ఈస్గా కనిపిస్తాయి. దట్స్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. Women from which state won the gold medal in the para throwball national 2026? So para throwball event enti, para throwball national event 2026. This is the event. Options given: Odisha, Chhattisgarh, Jharkhand, Bihar and West Bengal. These are the options given. So like women from which state won the gold medal in the para throwball national 2026 అంటున్నాడు. సో దెన్ ఫ్రమ్ జార్ఖండ్ అనమాట, జార్ఖండ్. సో విమెన్ అథ్లెట్స్ ఫ్రమ్ జార్ఖండ్ clinched the gold medal at the this particular event. Gold medal, highlighting the state's growing prominence in the para sports and inclusive sports excellence. That is the context. Jharkhand anamata, Jharkhand team, women athletes team, then they won this particular gold medal anamata. That's a context. So para throw ball, మనకి పారా అంటున్నాం. పారా అన్నప్పుడు ఏంటి అంటే డిజేబుల్డ్ పర్సన్ ఆడే గేమ్ కదా. పారా త్రో బాల్ అయినా పారా అన్న వర్డ్ వాడాము అని అంటే దాన్ని డిజేబుల్డ్ పర్సన్స్ ఆడే గేమ్స్ ఇవి. సో వీటిలో ఈ లిస్ట్లో దాన్ని గోల్డ్ మెడల్ వచ్చిన పారా అథ్లెట్స్, పారా త్రోబాల్ ప్లేయర్ అథ్లెట్స్ అంటాం. ఎక్కడ కాంటెక్స్ట్ అని అంటే జార్ఖండ్ అనమాట. జార్ఖండ్స్ విమెన్ టీమ్, విమెన్ అథ్లెట్స్ ఆర్ జార్ఖండ్ విమెన్ టీమ్ అనమాట. విమెన్ టీమ్ గోల్డ్ ఎట్ ద పారా త్రోబాల్ నేషనల్ ఫెడరేషన్ కప్, నేషనల్ ఫెడరేషన్ కప్ అనమాట. ఇది నేషనల్ ఫెడరేషన్ కప్ 2026. లైక్ ఆఫ్టర్ డిఫీటింగ్, ఏ కంట్రీని, ఏ స్టేట్ని డిఫీట్ చేశాయంటే డిఫీటెడ్ రాజస్థాన్. రాజస్థాన్ని డిఫీట్ చేసి లైక్ ఇట్ హ్యాస్ గాట్ రీచ్డ్ దిస్ పొజిషన్ అనమాట. సో అది కాంటెక్స్ట్ మనకి అడగడానికి స్కోప్ ఉన్న ఏరియా. విమెన్స్ ఫైనల్ పారా త్రోబాల్ నేషనల్ ఫెడరేషన్ కప్, దెన్ జార్ఖండ్ డిఫీటెడ్ రాజస్థాన్. సో దట్ ఈస్ అ కాంటెక్స్ట్ హియర్. ఈ గోల్డ్ మెడల్కి రావడానికి జార్ఖండ్ చాలా కాంటెక్స్ట్, చాలా అడ్వాన్స్డ్ మెకానిజమ్స్ ఉపయోగించింది. విమెన్స్ టీమ్ హ్యాడ్ వెల్ ప్లాన్డ్ అండ్ కంపోజ్డ్ క్యాంపెయిన్ పారా త్రోబాల్ నేషనల్ ఫెడరేషన్ కప్లో చాలా స్పెషల్గా టార్గెట్ చేయడం జరిగింది. మెన్స్ కేటగిరీ రిజల్ట్స్లో పారా త్రోబాల్ నేషనల్ కప్ మెన్స్ కేటగిరీలో, in men's category, the para throwball national federation cup 2026, Andhra Pradesh emerged as a champions. దీనిలో లిస్ట్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ కూడా ఉంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ emerged as a champion. తెలంగాణ finished its runner-up. తెలంగాణ రన్నరప్ అనమాట. సో తెలంగాణని డిఫీట్ చేసి దాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ లీడింగ్ పార్ట్లో నిలవడం జరిగింది. సో ఇది కాంటెక్స్ట్ అనమాట. ఈ పార్ట్లో హర్యానా థర్డ్ ప్లేస్లో, జార్ఖండ్ వచ్చినప్పటికీ జార్ఖండ్ 4th ప్లేస్లో ఉందన్నమాట. దట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్ హియర్, దట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్టివ్ హియర్. సో వీ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ దిస్ ఇస్ ద మెన్స్ కేటగిరీ. ఇక్కడ మనం చేస్తోంది విమెన్ కేటగిరీ, అక్కడ చెప్పుకున్నది విమెన్ కేటగిరీ అనమాట. విమెన్ కేటగిరీ. సో మెన్స్ ఛాంపియన్ ఎవరు అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్. సో లైక్ విమెన్ ఛాంపియన్ ఎవరంటే జార్ఖండ్ బీటెడ్ రాజస్థాన్. మెన్స్ కేటగిరీలో ఆంధ్రప్రదేశ్ బీటెడ్ తెలంగాణ. సో వెన్యూ ఎక్కడ, హోస్ట్ ప్లేస్ ఎక్కడ, ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ కదా. దాన్ని హోస్ట్ వచ్చేటప్పటికి జుజ్ను అనమాట. జుంజును ఇస్ ద ప్లేస్ ఎట్ రాజస్థాన్ అనమాట. రాజస్థాన్, దిస్ ఇస్ ద హోస్ట్ ప్లేస్ ఆర్ వెన్యూ అనొచ్చు. దర్ ఇస్ అ కాంటెక్స్ట్, ఇంపార్టెంట్ వన్. సో వాట్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్? ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. సో ఫార్ వి డిస్కస్డ్ పారా త్రోబాల్ నేషనల్ ఫెడరేషన్ కప్ 2026 మెన్స్ అండ్ విమెన్ కేటగిరీ. మెన్స్ కేటగిరీ జార్ఖండ్ డిఫీటెడ్ రాజస్థాన్. మెన్స్ కేటగిరీ ఆంధ్రప్రదేశ్ డిఫీటెడ్ తెలంగాణ. విమెన్స్ కేటగిరీ జార్ఖండ్ డిఫీటెడ్ Rajasthan. That is the point here we have. Moving to the next one.
The Union Budget 26-27 was presented in the Parliament at which of the following newly inaugurated buildings? కింది వాటిలో ఏ న్యూ బిల్డింగ్లో దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది అని అడుగుతున్నాడు. దెన్ శ్రమ్ శక్తి భవన్, ఉద్యోగ్ భవన్, కర్తవ్య భవన్, సంసద్ భవన్ ఎక్స్టెన్షన్, నార్త్ బ్లాక్ అన్నాడు. సో ఎక్కడ ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది అంటే యూనియన్ బడ్జెట్ 26-27 is the first budget presented in a new building, in new building premises, a new building, that is Kartavya Bhavan. So symbolizing the administrative reform and new India governance, which symbolizes the administrative reforms and new India governance. And that is a context. So answer C is the correct one here. Moving to the next one. Which bank recently issued the India's first fully digital foreign portfolio investor license? So it's the first fully digital, complete ga మొట్టమొదటి fully digital foreign portfolio investor license దేనికి ఇచ్చారని అడుగుతున్నాడు. దెన్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, విచ్ బ్యాంక్ అంటున్నాడు, ఏ బ్యాంక్ అనౌన్స్ చేస్తుందని అడుగుతున్నాడు. హెచ్డిఎఫ్సి, ఐసిఐసిఐ, యాక్సిస్ అండ్ కోటాక్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ ఐసిఐసిఐ అనుకుంటారు లేదా స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అనుకుంటారు. దిస్ ఇస్ అ ఛాన్స్ అనమాట. బట్ ఇట్ హియర్ లైక్ అన్లైక్ దీస్ టూ, దెన్ కోటాక్ మహీంద్రా బ్యాంక్, దిస్ ఆన్సర్ ఈ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్, became the first bank in India, which became the first bank which became to issue a fully digital FPI, foreign portfolio investors investor license. So with this particular facility, fully digital అవ్వడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే, వాట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఫుల్లీ డిజిటల్ కన్నా అంటే, విచ్ ఎనేబుల్స్ ద faster paperless onboarding of foreign investors and which strengthen ease of doing business. ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ ఇన్ క్యాపిటల్ మార్కెట్కి రిలేటెడే కదా ఇది. ఎఫ్పిఐస్ అంటే ఫారెన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కదా. సో దట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్ అనమాట. ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ వన్, ఇది ఫోకస్ చేయాల్సిన అంశం కింద మనం చెప్పుకోవాలి ఇది. సో ఫారెన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్, ఎఫ్పిఐస్ అనగానే, ఫారెన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ అని అనగానే మనకి జనరల్గా కనిపించే కాంటెక్స్ట్ ఏంటి అని అంటే, చాలా సందర్భాల్లో ఈ వర్డ్ వింటూ ఉంటాం, ఫారెన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్. ఈ కాంటెక్స్ట్ కనుక ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫారెన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ కదా. యా, సో ఎఫ్పిఐ అంటాం. ఎఫ్పిఐ కాంటెక్స్ట్ అనమాట ఇది. ఇండియన్ కాంటెక్స్ట్లో ఇండియన్ కాంటెక్స్ట్లో విచ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ద సెక్యూరిటీస్ అండ్ అదర్ ఫినాన్షియల్ అసెట్స్ ప్యాసివ్లీ హెల్డ్ బై ద ఫారెన్ ఇన్వెస్టర్స్ అనమాట. ఫారెన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే లేదా ఇన్వెస్టర్స్ అంటే విచ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ securities and other financial assets passively held, actively కాదు, passively held by foreign investors. There is a securities ని ప్యాసివ్గా ఫారెన్ ఇన్వెస్టర్స్ ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవడానికి ఒక రూట్ అనమాట అది.
ఎఫ్పిఐస్కి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫారెన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేయడానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ విచ్ ఇన్క్లూడ్స్ ఎఫ్పిఐస్ ఇంక్లూడ్స్ దే కెన్ గో అహెడ్ విత్ స్టాక్స్ కానీ బాండ్స్. ఫారెన్ ఇన్వెస్టర్స్ ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట వీటిలో. ఎక్స్చేంజ్ ట్రేడెడ్ ఫండ్స్, ఈటీఎఫ్స్ అంటాం, ఎక్స్చేంజ్ ట్రేడెడ్ ఫండ్స్, ఎక్స్చేంజ్ ట్రేడెడ్ ఫండ్స్ and ADRs, American Depository Receipts. American Depository Receipts and Global Depository Receipts, GDRs. Global Depository Receipts. That is a context here we have. So FPI is a part of country's capital account and is shown in the balance of payments. Balance of payments లో లైక్ ఇది స్పెషల్గా ఉంటుందన్నమాట. మనకి క్యాపిటల్ అకౌంట్ కింద టార్గెట్ చేస్తారు. క్యాపిటల్ అకౌంట్, ఈ క్యాపిటల్ అకౌంట్లో మనకి ఫారెన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఎన్ని వచ్చాయనేది స్పెషల్గా ఫోకస్ చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ అనమాట. వాట్ ఆర్ ద బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ఎఫ్పిఐ? ఎఫ్పిఐస్ వల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, బెనిఫిట్స్ ఏంటి అని అంటే ఫారిన్ ఇన్వెస్టర్స్ ఇన్వెస్ట్ చేయడం వల్ల బెనిఫిట్ ఏంటి అంటే యాక్సెసిబిలిటీ టు ద ఇంటర్నేషనల్ క్రెడిట్. అది మెయిన్. యాక్సెసిబిలిటీ టు ఇంటర్నేషనల్ క్రెడిట్. ఇంటర్నేషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ యాక్సెప్ట్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది, అవి అట్రాక్ట్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద వన్ వే. అండ్ దెన్ ఇంక్రీజెస్ ద లిక్విడిటీ ఆఫ్ డొమెస్టిక్ క్యాపిటల్ మార్కెట్, విచ్ ఇంక్రీజెస్ ద లిక్విడిటీ ఆఫ్ డొమెస్టిక్ మార్కెట్. డొమెస్టిక్ మార్కెట్లో లిక్విడిటీని పెంచుకోవడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది, బయట నుంచి ఇన్వెస్టర్స్ వస్తారు కాబట్టి. అండ్ విచ్ ప్రమోట్స్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ మార్కెట్, విచ్ ప్రమోట్స్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ మార్కెట్. ఈక్విటీ మార్కెట్ డెవలప్ అవ్వడానికి కూడా ఇవి బాగా హెల్ప్ అవుతాయి అన్నమాట. దిస్ ఈస్ ద వే. దెన్ the foreign portfolio investments are very useful. Don't get confused with this one with the FPI with the FDIs. Foreign portfolio investments and direct investments are different. Foreign portfolio investments వచ్చేటప్పటికి foreign direct investments ఇవి active investors అంటారు వీటిని. These are called active investors. These are passive investors. Passive investors అంటాం, అది ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం మనం. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి ఎఫ్డిఐ వచ్చేటప్పటికి ఇస్ ద డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. వాట్ ఈస్ దిస్? దిస్ ఇస్ ద డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటున్నాం కదా. దిస్ ఈస్ ద ఇండైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఇండైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంట్రీ అండ్ ఎగ్జిట్ వచ్చేటప్పటికి ఎఫ్డిఐస్ ఎంట్రీ అండ్ ఎగ్జిట్ వచ్చేటప్పటికి ఇది డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది. But here it is this foreign portfolio investors entry and exit వచ్చేటప్పటికి relatively easy అనమాట. Relatively easy. That is a part. So these are the major differences. Risk involvement వచ్చేటప్పటికి దెన్ ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్లో రిస్క్ అనేది స్టేబుల్గా ఉంటుంది. రిస్క్ అనేది చాలా డేంజరస్ జోన్లో అయితే ఉండదు. కానీ ఈ మార్కెట్ ఎఫ్పిఐస్ వచ్చేటప్పటికి వోలటైల్ అనమాట. వోలటైల్ మార్కెట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇన్ఫ్లోస్ అవుట్ఫ్లోస్ మారడానికి స్కోప్ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ అ కాంటెక్స్ట్. దిస్ అ పార్ట్. దీస్ ఆర్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ యువర్ ఎఫ్డిఐ అండ్ ఎఫ్పిఐ అనమాట. సో దీస్ ఆర్ ఆర్ MCQs for this particular day. We'll discuss some more in the coming session. Thank you and good day.